मुख्तलिफ किस्म और पगड़ तादाद के अहादीस मौजूद दी चाहे नमज कज़ा शवे दे बड़ा कज़ा सब करोगे इज्जतमंदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे तरीके कार बोलता सुनो गए सहाबा किराम दा तरीके कार बोलता सुता साबित है होकल चीज इज्जतमंदो मुझ कज़ाशी या बदे मौका बांधे मुख्तलिफ किस्म खलक थी अगर मुख्तलिफ किस्म तरीके इख्तियार है बाज़ खलक अगर इफराद शिकार दी यानी अबुई ज़्यादा के देर ज़्यादा के अगर दावे बाज़ खलक दावे चाहे मुझे कज़ाश वक्त हर सुमर मुझे कज़ाशवी बस कज़ा नश्तर तो वो बस अगर मुझे लिखकर मुझे माँ दाने गुना माँ बाज़ खलक नूर दे अबुई द तफरीद शिकार है यो द तफरीद शिकार दी यो द इफराद शिकार यो द ज़्यादती बस कमी शिकार न बाज़ खलक अबुई दा अक़ीदा लरी कल चिताना मुझे कज़ाश वक्त ताना कल यो काल मुझे कज़ारी ताना कल पिंजो लसु शलो देंसो अत्यासरो काल मुझे कज़ारी न अबुई दावे चिखैर दे परवाना के अबुई वे रोजे मुबारक म्याश रवाना दा पदे मुबारक म्याश के आखिरने जुम्मा रवाना दा पदे जुम्मा के बसलो रकाता नियत पुतड़े और 10 रकाता व पदे नियत बांधे ओके तीसम मुझे न ओके सलो रकाता और पदे नियत बांधे वाले ओके चिल्ले बोझ बज़ामा जो सुमर कज़ाशी मुझे दे आप लोगों द रासर्श और दे पार पर इस तरीके बयानी जो करी तरीका बात बता मुझे इधर को बाज़ खला लगाओ ये खैर इस्ताद अविया अत्या का मुझे न पदे बात तुरशी अविया अत्या का मुझे न पदे बात रासर्श खैर दे ओके नमाज़ है यो तरफ तो सोई बिल्कुल कज़ाई में पड़ा तो वो बस मुझे खत्म कज़ाई माफ बल तरफ तो आसान तरीके से सलो रकाता पर रमजान मुबारक की आखिर जुमा की सलो रकाता मुझको का और 10 सलो रकाता अगर तरीका वाले चिकन मुंता सो तखावी पदे बांधे हो गई तो बस दा अवे अत्या कर मुझे बस दा सोना सर शहर को कज़ाई बने की खुशी अहले सुन्नत वल जमात दावी अकीदा सला जमुन अल्हम्दुलिल्लाह मुअतदिला अकीदा दा इतदाल वाला दरमियान वाली वाला अकीदा दा अगर अकीदा दा चिना जी सुमर मंजूरा द बंदना कज़ाश सुमर कज़ाई शवे द चारा सुमर फौती शवे द चारा अगर उन पदे असर की कि दो बस असर न पदे असर की कि रमजान मुबारक के आखिर जुमा के कोई खास तरीके बांधे सलो रकात मुझको का बस द सुमर कज़ाई चिता शवे द बर असर शिना मुंगोयु कयो मुस्ताना कज़ादी द आरेम कज़ाई रोडे मुंगोयु कताना सलम जुना कज़ादी द आरेम कज़ाई रोडे मुंगोयु कज़र मुझे कज़ा शवी द आरेम जुदा जुदा कज़ाई रोडे और दार्शनिक और इज्जतमंद अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा ज़िक्र करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस सहाबा किराम अक़वाल दी फुक़हा किराम अक़वाल दी ताबीन अक़वाल दी और शब्द आइम्मा किराम अक़वाल दी और कुल मौजूद दावी पर के ज़मीन पर कुल दा अकीदा और दा अकीदा दा इत्तिदाल अकीदा दा और दा अकीदा दा इफ़रात ना पाकला दा अकीदा दा तफरीद ना पाकला दे बाने कज़ तफसील सर दलाइल वाले बयान दे मुख्तसर स्तासु द कोरे दा पारा कम से कम तासु तो दूर रहे नबी चिनुत दा तजाम मौजूद बारके सब वल पकानी तरीके कार सरे जमीन फर्ज दी तासु पाए बाने अमल कर दी चरता से रड़े तजाम मौजूद पाती और बस पदे बाने तासु एतमाद हो गई तजाम मौजूद अपने दे के हम पूरा तुम पहाड़ बाने तजाम मौजूद पाती दागिबन या तासु तलक नुकसान कर तकलीफी और ये खलक लगियानी पदे तम पदे उम्मीद बाने तजाम मौजूद प्रीवी और पदे की फसल वर्ती आके जिफाते पर मजाक की बेबे इसे कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी दे बुखारी शरीफ हदीस दे फरमाई मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इदा ज़करहा दा अहादीस अब अहादीस जवाल चिकन अहादीस की मुंतदा खबर बयान है चितान मुस्तज़ाशु द मुस्तज़ार और तरीका सदा बस मुंता हदीस द मुस्तज़ार और तरीको है खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन नसिया सलातन फरमाई चाहे मुझ हेश्वर सबक है फरमाई फलयुसल्ली इदा ज़करहा कदा जो मुझ आयात शोर जमान मुझ हेश्वर दे बस दे दा अब के फौर मुझ की कदा जो आयात शोर या फरमाई ला कफारत लहा इल्ला ذلك दे कज़ा मुझ द पर बल कफारा नशता दे कज़ा मुझ द खत्मोल बल तरीका नशता इल्ला ذلك मगर उन दायो तरीके जिक्र दरिया
چې د موږ قضایي وروړي قضایي په تا باندې لازمي ده بل طریقه نشته رمضان المبارک د صبر مکو صحیح مسلم کې عمدہ حدیث لکشا مختلف الفاظ کې نقل شوی دی هم فرمایي چې موږ هیر شو بیا وخت رايات شو د دې موږ د قضایي طریقه دا ده چې کله رايات شو فورا د دې انتظار وکړي ځکه امام نسائی رحمت الله علیه خپل سنن کې دا حدیث دا روایت نقل کړي فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لا تاسو شو ان الرجل دا اسمی بارک يرقد عن الصلاه او يغفل عنها چې دا الله رسول الله سره وسکه هغه د شو مستنه پاتې شو دا الله رسول ودنه ده ویخ ده يغفل عنها مونږ دا غافل شو مستنه هیڅ شو مستنه پاتې شو مصروف شو سبب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي کفارتها ای یصلیها اذا ذکرها کفاره دا قضایی دا چې کله د تموز وريات شولو کله د اپاسیدلو یا کله د مظهر موز وريات شولو ای یصلیها کفاره دا خلاصې دا چې د بدلې موږ قضا وروړي قضا لازمي ده پیغمبر دا طریقه نه خایي خیر د رمضان کې بیا اخر جمعه کې کله چې رسول الله راته موږ کې بده بخلاصینه فرمای ای یصلیها اذا ذکرها څنګه چې د موږ وريات شو فورا د دې موږ قضا وروړي عزتمن اقوال الصحابه هم سره په دې باندې موجود دي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کبھی فرمائی ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا روایت بیان فرمائی قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په ورځ باندې سلور منځونه مصروف یعنی په جهاد کې مصروف سلور منځونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پاتې شو ذهب من الليل ما شاء بیا شپه تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه قضا شو سلور منځونه فامر بلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ چې بلال پاسا فأذن بلال رضي الله تعالى عنه أذان قرلو ثم أقام بیا بلال رضي الله تعالى عنه إقامة قرلو فصلى الظهر بیا بلال رضي الله عنه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماسپخین مصداري تزایر ولا دین بعد ثم أقام بیا بلال رضي الله تعالى عنه إقامة قرلو فصلى العصر بیا نمازګر د موزم تزایر ولا ثم أقام بیا بلال رضي الله تعالى عنه إقامة كيف فصلى المغرب ما قام موزه وکړو ثم اقام بیا ودرېد مفصل العشاء بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسوتن موز اگر تزای وکړه عزت مند دا حدیث د ابو عبیده بن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ موقت طریقو خدلا چې کله منځونه قضا شي بیا وسط طریقه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موز قضا شو صحابه کرام موز قضا شو نو صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو کړل او این قضایه ته انتظار وکړل روزه ته مؤخر کړو چې بیا به روزه کې موږ قضایه وکړي کو پای کې بار اثر شو کړه فورا ادایګي وکړه فورا قضا وکړه عزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم کړي د ماسپخین د موږ قضا وروړي د مازیګر د موږ قضا وروړي د ماخام د موږ قضا وروړي د ماسوتن د موږ قضا وروړي صحابه کرام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او اقوال ثابت شولا چې کله دا موږ قضا له کيو له کسر دي د دې موږ قضا په لازمي ده یو موږ قضا وروړي فقهاء کرام او اقوال امام ابراهیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کے فرمائی وقال ابراهيم نخعی رحمه الله فرمائی من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة سوچ شل کاله یو موږ پریږدي د دې موږ قضایي نه راځي مګر د دې موږ اعاده خامخا کوي که شل کاله پرېږو بل طریقې نشته دې به د دې موږ قضایي وروړي جدا هغه به د ذمه فارغېږي ځکه صاحب د شارح د مسلم امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء كان برسل كنوم ونسيان او بغیر عذر امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کچانا موږ عذر د وجه نه پاتې دي د شوی موږ نه
او یا څوک غافل شو د لمونځ نه یا چا بغیر د عذر نه لمونځ پاتې شوی دی څه وکړي فرمایي واجب ده چې دی به د لمونځ قضایي وړي بله طریقه یې نشته بله طریقه د خلاصي نشته قضایي به وړي دغه شان عزتمند امام رحمة الأمة رحمة الله عليه فرمایي واتفقوا على وجوب قضاء الفوائد ټول ائمه کرامو ټول فقهاء کرامو اجماع کړی دا اتفاق کړی دی په دې خبره چې د قضا منځونو قضایي وړل لازمي ده په دې اتفاق دی بله طریقه د خلاصي نشته عزتمندو دا د علماء کرامو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ وړلو د قضا وړلو طریقه وه دا د صحابه کرامو احادیث دا د فقهاء کرامو اقوال چې آیا لمونځ قضا شي د دې لمونځ د قضایي طریقه څه ده د دې لمونځ نه د خپلې ذمې فارغولو طریقه څه ده هغه واضحه شوله چې کله لمونځ قضا دی کله قضا دی مثل قضا دی د دې لمونځ قضایي لازمي ده بله طریقه یې نشته دی چې یو سړی بله طریقه اختیار کړي او د لسو شلو یا د اتیا او یا کالو د لمونځونو نه په یو ځل باندې ځان فارغه کړي داسې ځان په غلطفهمۍ کې مبتلا کول دي دا ځان په دوکه کې مبتلا کول دي الټه به د راړه خلاصه نه شي الټه به د خلاف شریعت کار کولو په وجه باندې ځان هم ګناهګار کړي غاړه به هم خلاصه نه شي او ګډ نقصان ګډ تاوان سره به محرم شي دې وجې نه خپلې مسله باندې ځان پوهول پکار دي کله که دا مسله که هر څوک کوي ته وګوره حدیث ته وګوره ته د پیغمبر عمل ته وګوره ته د صحابه کرامو فقهاء کرامو اقوالو ته وګوره ته په هغې باندې ځان کلکه ته دې ته مه ګوره چې دا خبره څوک کوي دا مسله څوک بیانوي ته دې ته وګوره که دا مسله څومره حقیقت دی دا مسله څومره حده پورې صحیح ده دا مسله څومره حده پورې هغه شریعت سره موافقه ده دا څومره ځای نیسي دا مسله دې ته مه ګوره چې دا خبره څوک کوي نه عزتمندو هر خبره هغه د شریعت په تله باندې تله هغه د احادیثو په تله باندې تله هغه د سنتو په تله باندې تله هغه د قرآن په تله باندې تله قرآن فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هر لمونځ دا مؤمنانو باندې خپل وخت سره فرض شوی دی هغه په خپل وخت باندې د هغې قضایي یو حدیث چې کوم خلک دا لمونځ کوي قضای عمرې باندې هغوی سره یو حدیث دی هغه حدیث د تاسو ته بیانوم هغه فرمایي من قضا صلاة من الفرائض څوک چې د فرایضو نه د فرض لمونځونو نه هغه په رمضان مبارک کې په آخره جمعه کې چا نه فرض لمونځونه قضا شي او هغه د دې فرضو لمونځونو د قضا وړي د رمضان مبارک په آخره جمعه کې د رمضان مبارک میاشت کې نو فرمایي کان ذلک جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة په دې رمضان کې چې په آخره جمعه کې دی که لمونځ په مخصوص طریقه باندې وکړي دا به د دپاره د اویا کالونو د قضایي د جبیره وګرځېږي اویا کاله که چېرې د لمونځونه قضا شوي د هغې لمونځونو نه به یې غاړه خلاصه شي هغه لمونځونو قضایي به یې ادا شي عزتمندو دا حدیث علماء کرامو دا باطل بسنده ګرځولی ملا علي قاري رحمت الله علیه جلیل القدر محدث دی او یو لوی شخصیت دی لوی هستي ده احادیثو سند که څوک معلومول غواړي چې دا حدیث صحیح دی که غلط په هغې باندې د امام محدث جلیل القدر محدث او ملا علي قاري رحمت الله علیه د هغه کمنټ د هغه نظریه د هغه تشریح وګوره بس تا ته به پته ولګي چې دا حدیث صحیح دی که دا غلط دی هغه فرمایي حدیث من قضا فرمایي هغه حدیث چې خلک یې ذکر کوي چې د روژې مبارکې په آخره میاشت کې په روژې مبارکې په آخره جمعه باندې مخصوص طریقه باندې څو رکعته لمونځ وکړه د دې رکعتو لمونځ ادا کولو په وجه به ستا د اویا کالو لمونځونه ادا شي نو فرمایي باطل قطعا فرمایي دا حدیث قطعا یقینا باطل دی دا حدیث بالکل صحیح کېدلی نشي فرمایي ځکه لانه مناقض للاجماع ځکه اجماع سره دا حدیث مخالف دی اجماع په څه خبره ده اجماع په دې خبره ده على ان من العبادات لا تقوم مقام فائتة الصلوات هغه فرمایي ځکه قضا د عباداتو د یو عبادت قضایي هغه د کلونو د عبادت قضایي لپاره جبیره نه ګرځي یعنی په یو عبادت سره ته د کلونو د عبادت قضایي نشي کولی په دې خبره اجماع او دا حدیث د اجماع مخالف دی امام علامه قاضي شوکاني رحمت الله علیه فرمایي هغه د حدیث نقل کوي دا منګړت موضوعي حدیث او بیا فرمایي وقال هذا موضوع بلا شک دا حدیث دا موضوعي حدیث دی دا منګړت حدیث دی
او په دې کې هیڅ شک نشته فلا اشکال فی په دې کې هیڅ اشکال نشته ځکه په دې باندې د ډېرو فقهای کرام او تصریح ده بیا دې په دې طریقه کې ډېر مفاسد یو مفسد په دې کې راځي چې کله څوک اخر کې قضا عمرې کوي یو مفسد په دې کې راځي چې ګوره چا موس قضا شوی دی دا موس قضا کول دا د یو ګناه کار دی فقهای کرام لیکي چا چې د یو ګناه کار علی الاعلان هغه ښکاره کړل چې مانه دا ګناه شوی دا ښکاره یې کړل او بیا څوک د دې قضا منځونو هغه ښکاره باندې قضایي وروړي خلکو ته اعلان کوي هغه فرمایي دا مکروه تحریمي ده ځکه د ګناه کار ښکاره کول علی الاعلان د ګناه کار خلکو ته ښکاره کول دا ګناه ده نو بیا ټول په جومات کې راجمع شي او دا وایي چې موږ منځونه قضا شوي دي موږ قضا یې عمري کوو عزتمندو دا په ګناه باندې اعلان کول دي او په دې کې دا یو غټ فساد پیدا کېږي دې وجې نه دا خبره چې دا اظهار د ګناه پکې راځي نو دا په دې کې لوی فساد کوي بله خبره عزتمندو کله چې یو امام قضا یې عمرې مونځ کوي نو دغه امام کېدای شي اول د لمونځ نه یې قضا شوی چې کله د لمونځ قضا نه دی د کوم مونځ قضا دی د کوم مونځ قضا وروړي د دپاره دا مونځ خو نفل وګرځېدو ځکه د لمونځ قضا نه دی دا مونځ د ده نفل شو او شاته کسانو پسې مونځونه دي هغوی نه مونځونه قضا شوي نو هغوی د فرضو اقتدا کوي یو متنفل پسې د فقهای کرامو مسله ده چې نفل کوونکو پسې د فرض کوونکي اقتدا نه صحیح کېږي بیا بله خبره امام نه که چېرې مونځ قضا شوی ده نه به د ماسپښین مونځ قضا یې خو د یو ورځې مونځ قضا شوی ورپسې شاته چې کوم مقتدي ولاړ دی هغه هم د ماسپښین مونځ ټیک ته قضا شوی دی خو هغه نه د بلې ورځې د ماسپښین مونځ قضا شوی دی اوس امام د یو ورځې د ماسپښین مونځ قضا یې وکړي مقتدي د بلې ورځې د ماسپښین مونځ قضا یې دا خبره هم عقل نه ده بلې عزتمندو خلکو ته په دې باندې یو قسم جرأت میلاوېږي په ګناه باندې د مونځ په پرېښودلو باندې مثال په طور امام صاحب الاعلان هغه په رمضان کې په آخره جمعه کې وایي قضا منظوره چې چا نه پاتې شوي فکر مه کوئ مونږ قضا یې عمري مونځ نو خلک وایي ښه قضا یې عمري مونځ فایده څه ده وایي قضا یې عمري مونځ فایده دا ده او یا کال مونځ که تا نه قضا یې پروا مه کوه هغه دې راسل شو ښه بیا خو ما نه منځونه قضا شوي دي پروا نه کوي که مخکې رانه قضا کېږي پروا نه خیر دی نو بیا خلک سستي کوي چې خیر دی که قضا شي په رمضان کې به په آخره جمعه باندې قضا یې عمري نو الله رب العزت به زموږ ټول منځونه راسل نو ګناه باندې سستي او انسان په ګناه باندې زړورتیا اختیاروي دې وجه نه ټول مفاسد علما کرام لیکلي څومره فتاواجات چې تاسو وګورئ نو هغې کې ټول دا وایي چې دا خبره حدیث نه ثابت ده او دا خبره د قرآن نه ثابت ده دا نه صحابه کرامو اقوالو نه ثابت ده بلکې دا هسې په غلط ګمانۍ باندې خلک کلک شوي دي او خلک په لویه غلطفهمۍ کې مبتلا دي خلک د غټې دوکې شکار دي خلک غټ نقصان سره مخامخ کېږي په دې وجه که د چا عقیدې ختمې شي که چا ګډې استغفار په دې باندې ووایي او آینده که چېرته کېږي نو پکار دی ځان کې وسته د قضا مونځ طریقه مو بیان کړه حدیثونه بیان شوه قرآن ته بیان شوه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل ته بیان شوه څومره منځونه پیغمبر نه قضا شوي هغه جدا جدا قضایي وکړي که چا باندې ډېر قضایي څه وکړي طریقه علما دا بیانوي که چا ته ډېر منځونه قضا شوي نو بیا د هغه داسې وکړي چې هغه د یو خپل ګمان ولګوي چې روان به دومره منځونه قضا شوي او زه به د ورځې هر مونځ سره یو مونځ ظاهري قضایي وړم یا که چا ته ټیم زیات میلاوېږي زه به هر مونځ سره پنځه مونځونه قضایي وړم پنځه ټیمه یو خو به د خپلې ورځې مونځ کوم پنځه ټیمه به قضایي وړم که بیا چا ته دا پته نه لګي چې ما د کوم مونځ په کومه ورځ قضا شوی دی یا زه د کومې د ورځې د مونځ قضایي وړم نو هغې دپاره علما طریقه دا بیانوي چې مثال په طور تا نه ډېر د سهار مونځونه قضا دي ته چې کله د هغه مونځ قضایي وړئ نو ته داسې نیت کوه چې زه اوس د هغه سهار مونځ ادا کوم د هغه سهار مونځ قضایي وړم د کم سهار والا اولنی مونځ چې ما نه قضا شوی د اولني سهار مونځ چې ما نه کم قضا شوی دی زه د هغې سهار والا مونځ قضایي وړم په دې طریقه باندې بیا چې کله هغه دې قضا کړو بیا خو هغه بل چې کوم ورپسې د سهار مونځ را روان دی هغه اولنی بیا وایه ما نه د سهار مونځونو کې کم اولنی د سهار مونځ چې قضا شوی دی د هغې مونځ قضایي دی تر شان د ماسپښین د مازدیګر څومره مونځونه چې چا قضا دي عزتمندو اوس یو حساب ولګوئ مرګ ژوند پته نه لګي رمضان مبارک دی دا یو موقع ده رمضان نه بعد یو موقع ده نه ټایم ټیبل برابر کړئ انسان خو ډېر کمزوری دی مونځونه قضا شوي انسان اکثر کار
بس اگر موضوع قضا کی هر سکی هر چا نه قضا دا څه خبره نه چې چا نه قضا وکړه قضا اوس حساب راغو بیا نو کې راځه یا هغه قضا او صدا ختم هغه حساب نشته هغه معاف اوس نه حساب راغو ما نه سر قضا شي ما سر قضا شي ما نو څه قضا شي په برابر کا هر ورځ پنځه منځونه یو منځ لس منځونه ترتیب برابر کا الله رب العزت دې ان شاء الله تعالی ستاسو په طریقه باندې ستاسو ټول منځونه کړه برابر کی او ستاسو ټول قضایي منځونه برابر شي په دې وجه نه هر مسله چې په تاسو باندې باندې شو دې عزت مند الله رب العزت نبی کریم فرمایي افطروا لرؤيته وصوموا لرؤيته تاسو کله چې میاش وګورئ تاسو روزي ونیسئ کله چې تاسو میاشت وګورئ واپس د شوال تاسو روزه ختمه کړئ اختر کړئ موږ د میاشتې پابند علماء کرامو اعلان وکړ چې موږ ته ګواهي راورسېده او سبا اختر